Hello everyone. Today, let us deal with some important problems on homomorphism. We call these theorems as first isomorphic theorem and second isomorphism theorem. In the previous one of our previous class, we have studied about fundamental theorem of homomorphism. Sometimes we call that fundamental theorem of homomorphism as first isomorphism theorem. Today, actually, we deal with first isomorphism theorem and second isomorphism theorem. In the examination, if they had given the statement of the theorem, then no need to worry. You can go for the particular proof. If they are not giving, you need to think that it is either fundamental theorem of homomorphism or other one. If they are asking about a right state and prove the first isomorphism theorem, then you need to write about the fundamental theorem of homomorphism. That theorem will only call as first isomorphism theorem. Okay, so for that we need some data. That's why I am giving that data as note. You can go through this. The intersection of two ideals of a ring is an ideal of a ring. Suppose we have two ideals A and B are of ring R, then we can add these two ideals such that the element of this A plus B will be the element of particular ideal A and particular ideal B. Again, uh, suppose A be an ideal of ring R, B be the subring of R, then A is an ideal of A plus B. Let A and B be two ideals of a ring R. If A is the subset of B, then the quotient ring B by A is an ideal of quotient ring R by A, which is very important for our theorem. Okay. Next, we know that every ideal of a ring is a subring of the particular ring. Suppose if we have a function f from R to R dash, which is a homomorphism of a ring R, and that homomorphism will be from ring R to R dash, then kernel of F is an ideal of R, which is very important. Kernel F will be the ideal. Okay, next. Let A be an ideal of a ring R, then a map f from R to R by A defined by f of x equal to x plus A for all x belongs to R is a homomorphism onto and the kernel of f equal to A itself. One thing I need to mention that is isomorphic to is an equivalence relation. Okay, now let us go for the theorem and its proof. The theorem states that let A, B be two ideals of a ring R. If B is the subset of A, then R by A is equivalent to R by B divided by A by B. In other words, if A and B be two ideals of a ring R, if B is the subset of A, then R by A is isomorphic to R by B by A by B. Let us go for the proof. We are considering two ideals of a ring R, and we know that B is the subset of A, which is by hypothesis. As we know, this R by A, R by B, A by B, and R by B by A by B are all quotient rings. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಶಂಟ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಆಪ್ಟೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು
ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆರ್ ಬೈ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೋಶಂಟ್ ರಿಂಗ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಬೈ ಎ, ಆರ್ ಬೈ ಬಿ, ಎ ಬೈ ಬಿ, ಆರ್ ಬೈ ಬಿ ಬೈ ಎ ಬೈ ಬಿ ಆರ್ ಕೋಶಂಟ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಬೈ ಬಿ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಎ. ಓಕೆ, ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು 1 by 1 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇದೆಯಾ, ಆನ್ ಟು ಇದೆಯಾ, ಮತ್ತೆ ಹೋಮೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಆಗಿದೆಯಾ. ಇದು 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದು ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ 1 by 1 ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಬೈ ಎ ಬಿ ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಬಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ R minus S belongs to A also, because they had given that B is the subset of A. Therefore, if any element situated in B implies that element will belongs to A also. Therefore, ಈಗ R plus A equal to S plus A ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಶಂಟ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತರ ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಶಂಟ್ ರಿಂಗ್. ಐ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇನ್ ಡಾಟ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡಾಟ್ ಐ ಆಗಿ ಬರೆಯಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರಾನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಯ್ತು, ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಏನ್ ಬಂದಂಗಾಯ್ತು, ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬಂದಂಗಾಯ್ತು. Therefore, f is this function is well defined. So well defined property prove ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆನ್ ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ. ಹೌದಾ? We are taking one element in R by A. Okay, then x equal to R plus A ಆಯ್ತು by the definition. For some R belongs to capital R. Since this R belongs to capital R, R plus B belongs to R by B ಆಯ್ತು. And ಈಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಬಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ. Thus, for all x belongs to R by A, there exists an element R plus B which belongs to R by B such that f of R plus B equal to x. Therefore, f is onto. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಮೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಬೈ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದು ಆರ್ ಬೈ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಗತ್ತೆ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್.
ಈಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ನೋಡೋಣ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಮೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗಂದ್ರೆ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಎಡಿಷನ್ ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಶಂಟ್ ರಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಕೋಶಂಟ್ ರಿಂಗಿನ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಆದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರತ್ತೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಎ ಆಗತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದಾಗ. ಸೊ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಹಾಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಬರುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್. ಸೊ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಪುನಃ ನಾವು ಕೋಶಂಟ್ ರಿಂಗಿನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಬಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. So which is f of a plus f of b ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ, ಈಗ ಬೈನರಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಅವಾಗ ಇದು ಏನಾಯ್ತು, ಎಫ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು, ಈ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಪುನಃ ನಾವು ಕೋಶಂಟ್ ರಿಂಗಿನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಆರ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆರ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್. ನಾವು ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅನ್ನ ಪುನಃ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆವಾಗ ಇದು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಇದೆ, ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಬಂತು. ಈಗ ಅದು ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಮೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್. Therefore, by the fundamental theorem of homomorphism, R by A is isomorphic to R by B by kernel of F. ನೋಡಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಕರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್. ಹೌದಾ, ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಆರ್ ಬೈ ಬಿ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬೈ ಎ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬೈ ಎ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಆರ್ ಬೈ ಎ ಈಸ್ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಬಿ ಬೈ ಕರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಯ್ತು ಇದು. ಹೌದಾ, ನೋಡಿ ನಾವು ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೀವ ಅಂತ. am I clear? ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಇರುವಂತ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಥಿಯರಮಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ ಬೈ ಎ ಈಸ್ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಬಿ ಬೈ ಎ ಬೈ ಬಿ. ಕರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಬೈ ಬಿ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎ ಬೈ ಬಿ ಅನ್ನ ನಾವು ಕರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. Let us consider the value kernel of f. So kernel of f in a definition ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಸಪೋಸ್ f ಫ್ರಮ್ r to r dash ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಕರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ r dash ಇನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುವಂತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೋಶಂಟ್ ರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ
ಮತ್ತೆ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಝೀರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬೈ ಬಿ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಎ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ ಬೈ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಬಿ ಸಚ್ ದಟ್ f of this element will be equal to identity element which is the definition of kernel of f. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ ಬೈ ಬಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬಂತು. ನೀವು ಒಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಬೈ ಬಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬೈ ಬಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾ ಆರ್ ಬೈ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದು? That will be in the form x plus b. Therefore, we are taking x plus b belongs to r by b such that f of x plus b should be equal to identity element. Here the identity element is f of x plus b called as 0 of r by a. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಆರ್ ಬೈ ಬಿ ಇರೋದು ಆರ್ ಬೈ ಎ ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ ಬೈ ಬಿ ದಿಂದ ಆರ್ ಬೈ ಎ ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಈ ತರ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಬಿ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಝೀರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಐ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಫ್ ಐ ಇಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ ದೆನ್ ಐ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ 0 ಆಫ್ ಆರ್ ಬೈ ಎ, ಆರ್ ಬೈ ಐ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 0 ಆಫ್ ಆರ್ ಬೈ ಎ ಇಸ್ ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೈ ಏನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದು ಎ. ಓಕೆ, ಆ ಐಡಿಯಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು 0 ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವು ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, 0 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೊಳಗಿರೋದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬೈ ಬಿ ಅಂತ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Am I clear? So call this as equation 2. From equation 1 and from equation 2 you can say that kernel of f value is a by b implies r by a is isomorphic to r by b by a by b. Am I clear? So this is about the theorem.